हेलो जैम सिक्की गुड मॉर्निंग। मैं यकीन करदी हाँ तुसी बिल्कुल राजी खुश हो परमेश्वर जी की किरपा दे विच, परमेश्वर के अनुग्रह दे विच। प्रभु का फजल है तुहाडे उत्ते, हर जिहड़ा परमेश्वर का फजल उही तुहानूं संभालदा है और उन्हें ही अज तक आपां नूं जीउंदियां रखिया है। प्रभु की वडियाई होए, धन्नवाद होए परमेश्वर का जो साडे उत्ते मेहरबान है, दयालु ते कृपालु है। अज दे नवें दिन दे लई असीं बहुत शुक्रगुजार हाँ परमेश्वर जी दे कि प्रभु ने एक होर नवा दिन साडियां जिंदगियां दे विच बख्शिया। हालेलुया, प्रभु की महिमा ते वडियाई होए। सो अज आपां परमेश्वर दे डेली मन्ना जिहड़ा प्रभु सानू दिंदे आ, प्रभु दे वचन, उहदे विच असीं सिੱਖਦੇ हाँ फलदार होने दे बारे विच कि फलदार होना किवें आ साडे जीवन दे विच और फलदार होना कितना जरूरी आ। जे असी अपनी साधारण जिंदगी दे विच भी देखिए तो अगर दो पेड़ साडे घर दे विच होण, दो बगीचे विच दो रुख लगे होण बगीचे दे विच, और एक रुख पानी तुसी दोनों नूं बराबर दिंदे होवो, खाद तुसी पाउंदे होवो, उन्हां नूं गुड गडाइया उन्हां दा करदे होवो, पर एक रुख फल लैके आ रहा है हर साल ते एक रुख सिर्फ पत्ते ही लैके आ रहा है। तुहाडा निजी तौर ते प्यार किहड़े रुख दे नाल होऊगा? मेरे ख्याल दे विच जिहड़ा फल लैके आ रहा उहदे नाल। जे हनेरी वगे तो तुहानूं सब तो ज़्यादा चिंता किस रुख की होऊगी? फल वाले रुख की, कि उहदा फल ना झड़ जाए, उहदियां टहनियां ना टुट जाण, वो बूटा ना टुट जाए, उखड़ ना जाए। और जे किते कोई हनेरी जां तूफान दे विच दो रुखां दे विचों जिहड़ा रुख फल नहीं लैके आ रहा उहदा कोई नुकसान हो भी जाए, शायद तुसी इन्ने ज़्यादा उदास नहीं होवोगे जिन्ना तुसी फलदार रुख दे लई हो सकदे सीगे। इसलिए फलदार रुख अगर साडी अख दे विच इन्ना चंगा आ, इन्ना उत्तम आ, बेशक जिहड़ा रुख नहीं फल लैके आ रहा साडा दिल नहीं करदा कि वह रुख नूं असीं पट्टीए, कह के असीं उहनूं लाया, उहदे ते मेहनत कीती और असीं एक आस रखते हैं कि वह फल लैके आएगा। असीं वख-वख जिहड़े रसायनिक दुकानां आ उन्हां ते जांदे आ और उन्हां नूं रसायन पुछदे आ, खाद पुछदे आ कि किहड़ा कैमिकल इनू पाइए, किहड़ी खाद इनू पाइए, रूड़ी पाइए, ढेर पाइए, वर्मी कंपोस्ट पाइए, की इनू इहो जी डाइट दे दईए कि जिहदे नाल इह फल लैके आउण लग जाए। उहदी कटिंग करना, एवरीथिंग मौसम दे विच सारा कुछ करना, एक इंतजार रहिंदा साडे मन दे विच कि वह रुख फल लैके आए। पर फिर भी अगर वह फल नहीं लैके आउंदा तो फिर सानू लगदा कि साडा समा उहदे ते व्यर्थ हो रहा है, साडा उहदे ते पैसा व्यर्थ हो रहा कि असीं उहनूं इन्नी डाइट दे रहे हैं, सारे लुक आफ्टर कर रहे, तो एक दिन प्लान करते हैं कि इहदे नालों बैटर है कि इनू पुट्टिया जाए तो इहदी थां ते एक होर रुख जिहड़ा है उहनूं गड्ड दिता जाए। और वह रुख लैण वास्ते असीं जिथों लैना हुंदा पहलां असीं इंश्योर हुंदे आ कि ये रुख फल लैके आएगा, उहनूं पुछदे आ, अपनी तसल्ली करते हैं, क्योंकि असी ठोकर खाधी एक रुख दे उत्ते मेहनत करके जिहड़ा फल नहीं लैके आया। ठीक इसे ही तरह परमेश्वर की नज़र दे विच असी सब रुखां दी न्याई हां और वो बागवान आ, निगाहबान आ, और परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर दे बगीचे दे विच, इस संसार दे विच, संसार रूपी बगीचे दे विच परमेश्वर जी वालों लगाया होया हर बूटा, हर पौधा, हर रुख, हर वेल फल लैके आए, फलदार होए, उत्तम फल लैके आए। और देखो फलदार होने दे लई किन्ने मौसम जिहड़े आ वो बदलदे आ, उन्हां दा सामना एक रुख नूं करना पैंदा आ, एक बूटे नूं करना पैंदा आ, एक पौधे नूं करना पैंदा। किन्नियां तूफान ते हनेरियां नूं झल्लना पैंदा आ,
ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। कदी गर्मी का उन्हें सामना किया, कदी सर्दी का सामना किया, कदी बारिश का सामना किया, कदी हनेरी का सामना किया, कदी कदी उहदे जीवन दे विच कोई कीट पतंगे भी आए, कदी तितलियां आईयां, कदी भौरे आए, कदी सुंडियां भी लगियां। पर एक फलदार रुख नूं फल लैके आउण दे लई एक जबरदस्त संघर्ष दे विचों दी निकलना पैंदा, जबरदस्त संघर्ष दे विचों दी। एक पौधा जिहड़ा रुत्तां दा सामना नहीं कर सकदा वो कदी फलदार नहीं हो सकदा। ठीक इसे ही तरह साडे जीवन दे विच दुख आउंदे आ, सुख आउंदे आ। कई वारी इहो जिहे भी दुख आउंदे कि लगदा तूफान आ गया, बस सब उजड़ गया। कई वारी कुछ अनवांटेड गैसट आ जाते हैं, कीट पतंगियां दे वांग, सुंडियां दे वांग, और वो आण के साडे पत्ते खाने शुरू कर दिंदे आ, साडे जीवन दे रुख दा नुकसान करना शुरू कर दिंदे आ। कई बारी असीं उन्हां नूं कड्ढना नहीं चाहुंदे कि वो की सोचणगे, पर कई बारी उन्हां नूं कड्ढण दे लई सानूं खुद नूं एक जहर जिहड़ा है अपने उत्ते लैणा पैंदा आ। जिद्दां रुख दे उत्ते स्प्रे की जाती है, फसल दे उत्ते स्प्रे की जाती तां जो कीट पतंगे मरन। सानू परमेश्वर दे वचन दे राही उस कड़वाहट नूं अपने जीवन च लैना पैंदा है, जिहड़ी परमेश्वर दे वचन दी कड़वाहट आ कि वो साडे जीवन विच आए कि घुमंडियां दे कोल नहीं जाना, घुमंडियां दी संगत नहीं करनी, टेढ़े बुल्लां वालियां तो दूर रहना, पुट्ठे मन वालियां तो दूर रहना है, मखौलियां दी झुंडी दे विच नहीं बैठना। इसे तरीके दे नाल कोई मुसीबत आई हिम्मत नहीं हारनी, कोई परेशानी आई हिम्मत नहीं हारनी, कुमला नहीं जाना, हौसला नहीं छड्डना, पर उन्हां मौसमां दा सामना करना है, उस रुत दा सामना करना। वो जिहड़ी भी रुत आ उहदे सामने अड़ना आ, खड़ना आ। चार पत्ते डिग भी जाणगे, कोई दिक्कत वाली गल नहीं आ, साडी जड़ मजबूत होनी चाहिदी आ। और देखो जे इस रुख की जड़ मजबूत नहीं हुंदी वो कदी फ्रूटफुल नहीं हुंदा। उहदी जड़ उन्नी गहराई च होनी चाहिदी है जिन्नी गहराई दे विच जाण दे बाद उहदे जीवन दे विच फल आउंदा है। साडी जड़ परमेश्वर दे वचन दे विच इन्नी गहरी होनी चाहिदी है कि साडे जीवन दे विच फल आए। और देखो वचन दे विच लिखिया आ, पहला तां उत्पत्ति दी किताब दे विच ही वधो फलो ते धरती नूं भर दिओ, कादे नाल? फलां दे नाल, कहंदा फलदार होवो। फिर व्यवस्था सार दी किताब दे विच लिखिया जेड़े मेरे पिछे चलणगे बेफल नहीं होणगे। फिर मसीह यीशु जी दे लई न्यू टैस्टामेंट दे विच लिखिया आ, उहदे विच भी लिखिया कि मसीह दे विच जड़ फड़दे जाओ, वधदे जाओ, बने रहो अते फल लैके आओ। तो तुसीं देखो परमेश्वर दी एक्सपैक्टेशन आ साडे तो, प्रभु एक्सपैक्ट करते हैं, प्रभु साडे तो चाहत रखते हैं, आस रखते हैं कि असीं फल लैके आईए। और बहुत बारी लोगों नूं लगदा कि यह सिर्फ न्याणे जम्मण नूं फल कहा गया कि जिहड़े मेरे पिछे चलणगे वो बेफल नहीं होणगे। हाँ जी, बहुत जगह ते पेट दे फल नूं बच्चा पैदा करन नूं ही जिहड़ा आ वो कहा गया है फलदार होना, पर हर जगह ते नहीं। फलदार होना साडे जीवन दे विचों गुडनेस दा रिजल्ट आए, चंगियाई दा नतीजा आए, उन्होंने कहंदे फलदार होना। जे असी परमेश्वर दे विच चलूंगे, प्रॉपर तरीके नाल चलूंगे, कोई दुख आउण ते परमेश्वर दा पल्ला नहीं छड्ड देवांगे, कोई मुसीबत आउण ते परमेश्वर दा पल्ला नहीं छड्डांगे, फिर असी प्रॉपर फलदार हो सकांगे। क्योंकि जे हनेरी आउण ते वो बूटा जिहड़ा आ उन्हें साह सत छड्ड दिता, ਉਹਦਾ फल नहीं होना। इसे तरह साडे जीवन दे विच कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई, उन्हें जे अपना छड़ दिता हौसला एक इंसान ने, तो वो एक अच्छे नतीजे ते नहीं पहुँच सकता, परमेश्वर की दया नूं, परमेश्वर की भलाई नूं नहीं देख सकता। रोमिया की किताब दे विच लिखिया हर
बुराई ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕੱਢ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਝਗੜਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੰਜਰ ਪੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਨਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਦੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਬਸ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਵਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਣਕ ਖੂਬ ਵਧੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਰਮਲੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖਤੇ ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਵਧੀ, ਬਸ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਜਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਧੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੰਨੀ ਵਧੀ, ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਭਰੀ, ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਬੀਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਤੜਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਝੱਲੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ,
ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੀਏ, ਝੱਲੀਏ, ਸਗੋਂ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਬੀ ਫਰੂਟਫੁਲ, ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ, ਦਇਆ ਹੋਏ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਫਲ, ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਫਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਦ ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਇੰਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਛੂ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਰਹੋ ਕਿ ਫਲਦਾਰ ਰਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਗੁਨਾਹ ਕਰੀਏ, ਪਾਪ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੁੜ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਮਤ, ਬੁੱਧ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਝਾਜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਭ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕੀਏ, ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਝੂਠ ਤੋਂ, ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ, ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਤੋਂ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਸਮਝਦਾਰੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਇਸ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਮਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਪੋਸ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਬੁਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਛਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਵਚਨ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੀਵੀਂ, ਆਦਮੀ, ਬੱਚੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ, ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਿਟਾਵਿਆ, ਹਰੇਕ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਘੁਲ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਟਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਬਲੈਸਡ ਵਿਜ਼ਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁੱਧ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਡਿਪਲੋਮੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ
छुटकारा प्राप्त कर सकीए मेरे प्रभु। और प्रभु असीं आप जी की इच्छा नूं पूरा कर सकीए। प्रभु जी तुहाडी किरपा साडे घर दे उत्ते आए मेरे प्रभु। साडे घर दे विच आउण तो हरेक बुरी चीज़ नूं रोक के रखना मेरे पिता परमेश्वर अपने सामर्थी हत्थ दे नाल। आप जी दे दूत मेरे पिता परमेश्वर साडे घर दे दुआले डेरा लाउण, साडे परिवार दे दुआले डेरा लाउण, हर बुरी बला तो बचा के रखण। यहोवा परमेश्वर जी दे स्वर्गदूत साडे राहां दे विच साडी निगहबानी करन। अज जिन्ने भी भैन भरा चर्च नूं आ रहे आ प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च उन्हां दे सफर मुबारक होण। प्रभु हर एक्सीडेंट तो बचा के रखियो, हर तरह के खौफ खतरे तो, चोरां ठग्गां डाकुआं तो, मशीनरी की खराबी तो बचाओ मेरे पिता परमेश्वर जी। और ब्लैस करियो मेरे प्रभु, वड्डी ब्लैसिंग नूं अपने जीवन दे विच लै सकण मेरे पिता परमेश्वर। आप जी का नाम जलाल पाए मेरे पिता परमेश्वर, पाक मन्निया जाए, उच्चा किया जाए मेरे पिता परमेश्वर। और साडे जीवन दे विच आप जी का नाम महिमा पाए मेरे प्रभु। सानू ब्लैस करो, प्रार्थना सुनन वालियां नूं ब्लैस करो। इन्हां दे बीमारी दे बिस्तरे पलट जाण, दुष्ट दे लाए बंधन टुट जाण प्रभु। ये वड्डियां टेस्टिमनीज़ दे नाल खड़े होण। साडी प्रार्थना सर्वशक्तिमान सेनावां दे यहोवा परमेश्वर की हजूरी दे विच परवान होए। ये सारी बेनती प्रभु यीशु जी दे नाम च पिता परमेश्वर जी दे कोलों सब मिल के मंगदे हां। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लैस यू। मैं यकीन करदी हां तुहाडे जीवन दे विच वड्डी बरकत आ रही है, तुसी ब्लैस हो रहे हैं, तुहाडा कारोबार वध रहा है, तुहाडे खेतां दी पैदावार वध रही है, फलदार हो रहे तुहाडे खेत, तुहाडे रुख, तुहाडे बूटे फल लैके आ रहे हैं। बेफल बूटे है जिहड़े तुहाडे जीवन दे बगीचे दे विच ओह फलदार होण जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। तुहाडे बच्चे आग्याकारी दे विच आ रहे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। तुहाडी परात मुबारक आ, तुहाडी रसोई मुबारक आ, कदी इहदे विच किसी चंगी चीज़ दी थोड़ ना आए, तुहाडे घरां दे विच किसी चंगी चीज़ दी थोड़ ना आए। तुहाडे माल डंगर दे उत्ते परमेश्वर दी किरपा अनुग्रह बनिया रहे। हर बीमारी तो तुसी बचे रहो, तुहाडे बच्चे बचे रहन, तुहाडा माल डंगर बचिया रहे, तुहाडी खेत दी पैदावार बची रहे और तुसी ब्लैस हो। तुहाडी जॉब ब्लैस होए, तुहाडी जॉब ते तुहाडी प्रमोशन होए, तुहाडे बिजनेस दे विच प्रॉस्पैरिटी आए और तुहाडी आत्मक तरक्की होए और परमेश्वर तुहाडे अंग संग होण। परमेश्वर दा अनुग्रह तुहाडे उत्ते होए प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। आमीन। गॉड ब्लैस यू।